హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు 10 టీవీ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. ప్రముఖ బాలీవుడ్ యాక్టర్ మిథున్ చక్రవర్తి కుమారుడు మీమో చక్రవర్తి హీరోగా మీ ఫోన్లో 4G ఉందా అంటూ మనల్ని అలరించినటువంటి ఎయిర్టెల్ యాడ్ ఫేమ్ శాషా ఛత్రి గారు ప్రధాన పాత్రలో యాక్ట్ చేసినటువంటి మూవీ నేనెక్కడున్నా. ఈ మూవీ ఫిబ్రవరి 28న మన ముందుకు రాబోతోంది. అండ్ ఈ మూవీకి మొట్టమొదటిసారిగా డైరెక్షన్ ఫీల్డ్లోనే ఫస్ట్ మూవీ చేశారు డైరెక్టర్ మాధవ్ కోదాడ గారు. ఆ టీం అంతా పాటు ఉన్నారు, వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం, మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ హాయ్ నమస్తే అండి. డైరెక్టర్ గారు, ఈ మూవీకి సంబంధించి నేనెక్కడున్నా అనే టైటిల్ కొంచెం క్యూరియాసిటీ అండ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. ఎందుకు ఈ మూవీకి ఈ టైటిల్ తీసుకున్నారు? మన మూవీలో హీరోయిన్ జర్నలిస్ట్గా చేస్తుంది. సో తను జర్నలిజం ప్రొఫెషన్లో భాగంగా సిన్సియర్ జర్నలిస్ట్ అవడం వల్ల తన వల్ల చాలామంది ఇబ్బంది పడతారు. సో ఆ పర్టికులర్ ఇబ్బంది పడ్డ వాళ్ళల్లో ఒకళ్ళు తనను కిడ్నాప్ చేసి తలకిందులు కట్టేస్తారనమాట. సో ఆ తలకిందులు కట్టేసిన వాళ్ళు ఎవరు, తర్వాత ఏంటంటే కట్టేసిన తర్వాత తను ఉన్న ప్లేస్ ఎక్కడ అనేది కనిపెట్టడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సో ఈ టైంలో ఆమెకు ఒక ఫోన్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ఆ ఫోన్ ఎలా అవైలబిలిటీ ఉందనేది అదొక చిన్న డిఫరెంట్ క్వశ్చన్. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆ అమ్మాయి ఫోన్లో అందరితో మాట్లాడుతున్నా కూడా అమ్మాయి ఎక్కడుంది అనేది కనిపెట్టడం టెక్నికల్గా కూడా కష్టంగా ఉండేలాగా చేస్తారు కిడ్నాపర్స్. సో ఆ టైంలో తను వేసుకునే క్వశ్చన్, అడిగే క్వశ్చన్ నేను ఎక్కడున్నా అని. సో ఆటోమేటిక్గా మా సబ్జెక్ట్లోనే ఆ టైటిల్ ఇంక్లూడ్ అయింది. మధ్యలో నుంచే తీసుకున్నారంట. సో అంటే టైటిల్ ఎలా స్టార్టింగే ఫిక్స్ చేసుకున్నారా, లేకపోతే మూవీ తర్వాత? అంటే ఫినిష్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండాలి, థ్రిల్లర్ అనేది తెలియాలి అనే దానికోసం ఈ నేను ఎక్కడున్నా అనే టైటిల్ చేసుకున్నాను. డెఫినెట్గా కొంచెం డిఫరెంట్గా అండ్ ఆడియన్స్కి క్యూరియాసిటీ కలిగించే విధంగా ఉంది. అండ్ యూ శాషా గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హార్ట్లీ వెల్కమ్ టు అగైన్ టాలీవుడ్. అండ్ ఫస్ట్ how many movies you did in Telugu? So far I have done 2 films, Operation Goldfish, Radhesham, and this is my 3rd film. And I'm very excited because this is the first film जहाँ पे मुझे बहुत happy हुआ final product को देख के. तो I'm hoping कि audience भी enjoy करेगी. बहुत ही gripping film है, thriller है. And you are doing main lead also in this film. Yes, yes. From as you can, from Radhesham movie to here, some difference, I mean some gap. जी. Why? Any special reason? It is all because of the kind of scripts. So I'm very particular कि I want to work with good people on good films. So lots of films get made but not many of them are good. So I am very selective. And మీరు ఎక్కువగా ఎయిర్టెల్ యాడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ బాగా ఫేమస్ అయ్యారు. So how do you feel your journey starting? Any incidents? Airtel ad gave me a lot of publicity. A lot of people loved me, a lot of people hated me. It was a big mix. But publicity, chala publicity I got because of that. Yeah. Now direction has changed towards films because people approached me for films, so I started doing films. All depends now on how people like this film. I hope they enjoy it. And you did you get any Bollywood chances, right? I have done Bollywood films. Bollywood also, Bollywood, Telugu, अब सब एक हो गया है, मिक्स होके सब Indian cinema बन गया है. And I'm very grateful that I'm part of this Telugu cinema which is producing world class films. So I am very happy and very grateful to be part of, I think, this phase of Indian cinema which Telugu cinema is championing. So how many movies you did in Bollywood? In Bollywood, when I was very young, I did this one film called Katti Batti with Imran Khan and Kangana. So that was quite a good film. बहुत मजा आया. What is your role on that film? I was playing the character of Imran's friend. So I had basically a role as a doctor in that film, and we are part of a gang that is sort of helping. So it was a very interesting character, and I think more than lead and more than non-lead, I think I'm looking at characters which are gripping and interesting. So this also, as a character, my character is very very interesting. Chala matlab very very different. So I'm very excited about it. Okay. And Madhav garu, ee movie ద్వారా audience ki em cheppalanukuntunnaru basic ga? జనరల్గా మెసేజ్ లాగా చెప్తే ఇవాళ రేపు ఎవరు చూడరు, బోరింగ్గా ఫీల్ అవుతారు.
బట్ సంథింగ్ లిటిల్ బిట్ చెప్పాలనుకున్నా, కాబట్టి దాన్ని ఫుల్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ వేలోనే చెప్పాను. ఇందులో మేము జర్నలిజం వాల్యూస్తో పాటు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేశాం. ఒక ఆడపిల్లను రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా తనకు ఒక ఫ్రీడమ్తో ఎదగనిస్తే తను జనరల్గా అంటారుగా ఆకాశమే హద్దని, అసలు ఆకాశం కూడా కాదు, ఆకాశం దాటి వెళ్తారు అనేది ఇప్పుడు సునీత విలియమ్స్ స్పేస్లో ఉంది. సో ఆడపిల్లలను మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్. ఇంకొక యాంగిల్ ఏంటంటే చాలామంది ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది పక్కా పెడితే వాళ్ళను డిస్కరేజ్ చేయకుండా డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటే చాలా అనేది నా మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం వాళ్ళకు రకరకాలుగా డిస్టర్బెన్స్లు వాళ్ళు ఎదిగే ఇదిలో వాటన్నిటిని వాళ్ళు భరిస్తూ సహిస్తూ వాళ్ళ జర్నీ వాళ్ళ గోల్ వైపు వెళ్తుంటారు. ఆ టైంలో మనం వాళ్ళకు హెల్ప్ చేయడం అనేది తర్వాత సంగతి. హెల్ప్ చేయకుండా డిస్టర్బెన్స్ చేయకుండా ఉంటే చాలు, వాళ్ళ లైఫ్ ద బెస్ట్ జర్నీ అవుతుంది. సో ఇలాంటి డిస్కషన్స్ కూడా మన సినిమాలో ఉన్నాయి. అయితే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్లో పర్టికులర్గా ఈ సాషా క్యారెక్టర్తో నేను చెప్పింది ఏంటంటే జర్నలిజం వాల్యూస్ అనే దాన్ని కూడా చూపించాను. ఇప్పుడు సొసైటీలో బెస్ట్ జర్నలిస్టులు ఉంటే సొసైటీ కూడా ది బెస్ట్ సొసైటీ అవుతుంది అనేది నా నమ్మకం. ఎగ్జాక్ట్లీ. మీ పర్టికులర్ జర్నలిస్టులు అంటే నాకు ఎంత ఇష్టం అంటే ఈ సినిమా టైటిల్ ఎండ్ కార్డ్స్లో జనాల కోసం జీవితాలను త్యాగం చేసిన జర్నలిస్టులకు ఈ చిత్రం అంకితం అని చెప్పి నా ఫస్ట్ మూవీని జర్నలిస్టులకు డెడికేట్ చేశాను అనమాట. వావ్, సూపర్. అంటే సార్ మీరు ఈ మూవీ ఫస్ట్ అంటున్నారు, అసలు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఎలా స్టార్ట్ అయింది జర్నీ? ఫస్ట్ మూవీ అంటున్నారు, బిఫోర్ ఏమైనా చేశారా? యాక్చువల్గా కోదాడ అని మా ఊరండి. ఓకే. సో చాలా మంది మాధవ్ కోదాడ అంటే అది నా సర్నేమ్ అనుకుంటున్నాను. నేను అదే అనుకున్నాను. యాక్చువల్గా కోదాడ అనేది మా ఊరు. మా ఊరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం కాబట్టి దాని మీద ప్రేమతో నా పేరులో కలిపి మాధవ్ కోదాడగా మారి డైరెక్టర్గా మాధవ్ కోదాడ అని పేరు వేసుకుంటాను. అక్కడ బేసికల్గా నేను పెయింటర్గా నా లైఫ్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది. ఆటోమేటిక్ కళ్ళంటే ఇష్టం ఉండడంతో, తర్వాత పర్టికులర్ చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన మూవీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ తోటి వాంటెడ్లీ డైరెక్షన్ మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ పెరిగి హైదరాబాద్ వచ్చి తెలుగు యూనివర్సిటీలో థియేటర్ ఆర్ట్స్ ఎంఏ డైరెక్షన్ అండ్ మల్టీమీడియా చేసి యూనివర్సిటీ గోల్డ్ మెడల్ కూడా తీసుకున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ నేను చేసిన షార్ట్ ఫిల్మ్స్కి నంది అవార్డ్స్, నేషనల్ అవార్డ్స్, చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయి. దాని తర్వాత నేను ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటుంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కొంతమంది సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్, కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టాలి అలాగా ఉంటాయి, అది ఇది అనిపిస్తే ఎందుకు నేను ఆల్రెడీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఏమైనా చేశా కదా ఒకళ్ళ కింద ఎందుకు ఉండడం అని కొంతమందికి వాళ్ళకు డైరెక్టర్ వాంటెడ్ ఉంది బట్ సరైన స్క్రిప్ట్స్ సరిగ్గా లేవు. సో వాటికి ఏంటంటే డైరెక్టర్గా చేశాను కానీ ఎక్కడ పేరు వేసుకోకుండా ప్రాక్టీస్ పర్పస్లో చేశాను డైరెక్షన్స్. సో అలా చేసి కొన్నేళ్ల తర్వాత నేను డైరెక్షన్ నా ఓన్ మూవీకి చేసుకోవాలనే ఇదిలో రాసుకున్న ఎన్నో స్క్రిప్ట్లలో ఇప్పుడు ఈ నేనెక్కడున్నా అనేది నా ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ లాగా అయింది. సో అది నా జర్నీ. అంటే సార్ మీరు చేసిన షార్ట్ ఫిల్మ్స్కి నంది అవార్డు వచ్చిందని చెప్తున్నారు కదా, అసలు బేసిక్గా ఒక డైరెక్షన్ ఫీల్డ్ ఎంచుకున్నప్పుడే సమ్ కాంట్రవర్సీ కాదు పాలిటిక్స్ అని చెప్పి నడుస్తూ ఉంటాయి, ఎదిగే వాళ్ళని తొక్కేస్తానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారని. సో అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఏమైనా మీ లైఫ్లో జరిగిందా? ఈ మూవీ వరకు కూడా ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏమైనా ఇన్సిడెంట్స్ని ఫేస్ చేశారా? ఇన్సిడెంట్స్ అంటే బయట ఎవరో కాదు, గమ్మత్ ఏంటంటే ఈ సినిమాను తొక్కేయడం అనే యాంగిల్లో బయట ఎవరో కాదు. యాక్చువల్గా ఇది ఫస్ట్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ వల్ల స్టార్ట్ అయింది. బట్ నెగిటివిటీ గురించి చెప్పట్లేదు కానీ ఆ పర్టికులర్ ప్రొడ్యూసర్ వల్లే మళ్ళీ సినిమా ఆగిపోయింది. సో ఆగిపోయిన సినిమాని మళ్ళీ నేను పికప్ చేసి దీన్ని మళ్ళీ మూవ్ చేయటం కోసం కొన్ని ఇబ్బందులు ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ టైంలో నాకు బ్రదర్ లాంటి కేబీఆర్ అనే పర్సన్ నాకు సపోర్ట్ చేసి ఈ సినిమాని నేను ఫినిష్ చేస్తాను, ఓన్లీ నీ కోసం మాత్రమే, నాకేదో ఇంట్రెస్ట్ ఉండి సినిమాల మీద లాభాలు అనే యాంగిల్ కాదు, నేను నీ కోసం ఈ సినిమాని ఫినిష్ చేస్తున్నా అని చెప్పి ప్రొడ్యూసర్గా మారి తనతో పాటు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి అనే ప్రొడ్యూసర్ని కూడా తీసుకొని ఇద్దరు కలిసి ఈ సినిమాకి ఏం కావాలి ఎంత కావాలి అనేది పర్ఫెక్ట్గా నేను అడిగిందల్లా అరేంజ్ చేసి ఈ సినిమా ఫినిష్ చేయడానికి హెల్ప్ చేశారనమాట. సో ఈ టైంలో మాకు కొంచెం యాక్చువల్ కరోనా స్టార్టింగ్లో మూవీ స్టార్ట్ అవడం,
ఆ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ కరోనా వల్ల 2 years మేము షూట్ చేయలేకపోయాం. 2 years ఆగిపోయిందా? అది మాకు ఏమైందంటే మా సినిమాలో చేసే యాక్టర్స్ ఒక 50-60+ వాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది. వాళ్ళందరూ కరోనా వల్ల మేము చేయమని చెప్పి అనడం, ఆల్రెడీ మేము వాళ్ళ మీద ఎక్కువ రోజులు కాదు, ఒక 1 week షూటింగ్ జరిగింది. దెన్ కరోనా రావడంతో ఆగిపోయింది సినిమా. తర్వాత మేము వాళ్ళ డేట్స్ ట్రై చేస్తే వాళ్ళు ఈ హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల చేయనడం, అలా ఒక 2 years ఆల్మోస్ట్ చేయలేకపోయాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ అంత క్లియర్ అయ్యి కామన్గా మూవీస్ అన్ని షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు మళ్ళీ అందరు గ్యాదర్ అవటం, బట్ కాంబినేషన్ సెట్ అవ్వడం, ఇలా డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ తోటి మొత్తానికి మేము అన్నింటినీ సక్సెస్ఫుల్గా క్లియర్ చేసుకొని ఈరోజు ఫస్ట్ కాపీ తెచ్చుకొని రేపు February 28th థియేటర్స్లో ప్రేక్షకుల ముందు తీసుకొస్తున్నాం. సూపర్ అండి, సూపర్. అసలు ఎలా డౌన్ అయ్యారో అలాగే కంబ్యాక్ అయ్యారు. స్ట్రగుల్స్ అనేవి ప్రతి ఒక్కరికి కామన్. అండ్ డెఫినెట్గా February 28న మీ మూవీ అనేది సక్సెస్ అవ్వాలి, ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ రావాలని నేను అండ్ మన 10TV వాళ్ళు కోరుకుంటున్నాం. అండ్ యూ సాషా గారు, సో యూ డిడ్ అ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ ఇన్ దిస్ మూవీ, లైక్ క్యారెక్టర్ నేమ్ ఝాన్సీ. యు నో వాట్, సమ్ కోఇన్సిడెన్స్, మై నేమ్ ఇస్ ఆల్సో ఝాన్సీ. Yes, that's what I was saying. Very good. ఝాన్సీ రాణి. We need more Jhansi power. And how do you feel? I feel very, very happy that I got this opportunity, because I think we are at a time right now where a lot of things are, very, very questionable, including journalism, sensitive issue. Yes. And I think this is a very correct time for this film, and I'm hoping ki audience enjoys it. Thriller. It's about how I escape. Whether I escape or I don't, that's another thing. It is, so I'm very, very excited, and I hope everybody enjoys the film. Go to the theatres 28th February. पूरे फैमिली के साथ जाएं. बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं ये जो इस पिक्चर में दर्शाए गए हैं, and I'm hoping that everybody enjoys it. So you don't know Telugu and little bit understand. I understand. Sir, slowly somebody speaks. Sir, completely Telugu person. How can manage on the sets like dialogues? I think when story is very powerful, everybody comes together to make it happen. So we all came together to just somehow make this happen. And I supported sir because I wanted that this story should be completed and people should see it. So it was very difficult. It wasn't easy at all because बिल्कुल ही different language है और मेरे को problem तो हुई, but everybody made sure that I was comfortable enough कि थोड़ा बहुत I can understand. Okay, right now I'll speak in Telugu. You can understand. So right, కుంభమేళాలో మోనాలిసా మోనాలిసా బాగా ఫేమ్ అయింది. మీరు ఎయిర్టెల్ ఆడితోటి నేషనల్ వైజ్గా ఫేమ్ అయ్యారు. హౌ డూ యూ ఫీల్? మీకు ఏమైనా ఛాన్సెస్ లైక్ బాలీవుడ్లో ఎందుకు ఫేమస్ అవ్వలేకపోయారు, ఎందుకు ఎక్కువ మూవీస్ చేయలేకపోయారు లైక్ యాక్ట్రెస్? So what I understood is that like Mona Lisa was famous, you were also famous. No, why didn't you get chances in Bollywood? Like And famous why actor didn't I as a heroine? As a heroine. That's a very good question. Yeah, we'll have to ask all the Bollywood directors why this happened. Why did you do this to me? Airtel ad is one of my favorite ad also. Yeah, thank you. It was a record-breaking, historic campaign in the history of advertising. It was fun. I think more than that, I am very particular. So I did get opportunity, but I didn't take up the opportunity that I got because I didn't like the scripts. So I said ki no, because I never, acting happened to me. It wasn't like I was like I will be actor. So it happened to me. So then since it happened to me, I decided to take the advantage and see what I liked and work with only those people and those scripts. So it is a very, I think films are a very important medium of social change. So one has to be very careful with what type of films they take up. And I am from on advertising. I studied advertising. I studied all of that. So yeah, I've studied advertising. And I think, so when films came to me, I was very little bit picky because it's not like I came from that mindset that main actress banungi. So I was a little bit, on the back foot always, like thinking ki acha kaun hai, why are they making this, what is this film? So I think because of that I was a little bit careful. Okay, and for Telugu audience, one dialogue from Airtel ad. Telugu. Acha, the dialogue will be in Hindi. Because there is a Telugu dialogue. Telugu mein Okay, మీ no phone లో problem. Tell. మీ ఫోన్లో 4G ఉందా? మీ ఫోన్లో 4G ఉందా?
సూపర్ సూపర్. అండ్ మాధవ్ గారు, మిథున్ చక్రవర్తి ఫేమస్ యాక్టర్, ఆయన కొడుకు మీమో చక్రవర్తి గారు. సో ఆయన్నే ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు? మీరేమో పక్కా తెలుగు, వాళ్ళకి కొంచెం తెలుగు అర్థమైనా సరే డైలాగ్స్కి వచ్చేటప్పటికి అండ్ యాక్టింగ్ పర్పస్ హావభావాలు అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు సెట్స్లో కావచ్చు, నరేట్ చేసేటప్పుడు కావచ్చు? యాక్చువల్గా ఈ మూవీ హిందీ అండ్ తెలుగులో చేసామండి. ఓకే. సో దానికోసం మాకు ఒక వెల్నోన్ ఒక ఆర్టిస్ట్ కావాలి. దానికోసం నేను ప్రయత్నిస్తున్న టైంలో వాంటెడ్లీ అది ఆ వెల్నోన్ ఆర్టిస్ట్ కొంచెం బాలీవుడ్ నుంచి అయితే మాకు బాలీవుడ్ యాంగిల్లో కూడా ప్లస్ అవుతుందని ట్రై చేస్తున్న టైంలో నాకు మిథున్ చక్రవర్తి గారి అబ్బాయి మీమో చక్రవర్తి ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా కలిశాడు. తనకు నేను ఈ స్టోరీ నేరేట్ చేయగానే వితిన్ 1 సెకండ్లో నేను ఈ స్క్రిప్ట్ చేస్తున్నానండి అంటూ వాళ్ళ నాన్న నుంచి పర్మిషన్ తీసుకొని వెంటనే ఓకే చేయడం జరిగింది. తర్వాత నేనేంటంటే ఇది మ్యాక్సిమం ఇందులో బాలీవుడ్ విలన్స్ అబౌవ్ 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈవెన్ దో మేము శాషా అందరూ కూడా బాలీవుడ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే. వీళ్ళందరికీ ఫస్ట్ హిందీ ఎపిసోడ్కి సంబంధించిన డైలాగ్స్ ఇచ్చేవాడిని. సో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు, ఆ హిందీ డైలాగ్స్ చెప్పడంతో ఆ సీన్ ఏంటి, ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, మీనింగ్ ఏంటి, ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి చాలా ఈజీ అయ్యేది వాళ్ళకు. వాళ్ళు హిందీలో చెప్పడం అయిపోయిన తర్వాత నేను అప్పుడు తెలుగు చెప్పడంతో సేమ్ కాన్సెప్ట్ సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వడం అనేది చాలా ఈజీ అయింది. సో అలా నేను మేనేజ్ చేశాను అనమాట. అంటే మీరు మెయిన్ కీ రోల్ అనేది మీ దగ్గర ఉంది, అటు హిందీ ఇటు తెలుగు. మీకు ఎన్ని లాంగ్వేజ్ వచ్చండి? లాంగ్వేజెస్ అన్ని తోడా అండి. తెలుగు ఓకే, ఓకే, జస్ట్ మేనేజింగ్ అంతే. కానీ మేనేజ్ చేశారు. మేనేజ్. ఏమైనా కొన్ని ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ డైలాగ్స్ చెప్పేటప్పుడు కానీ షూట్ అప్పుడు కానీ జరిగాయా? అంటే సాషా గారు ఇందాక నుంచి కొంచెం మల్లరెక్కువ చేస్తున్నారు, మన దగ్గర ఇలా ఉందంటే ఇంకా సెట్స్లో ఎలా ఉండేవాళ్ళు? అంటే యాక్చువల్గా నేను బాగా సరదాగా ఉంటాను సెట్లో. అస్సలు అవతల వాళ్ళు తప్పు చేసినా కూడా దాన్ని కూడా నేను జస్ట్ ఫన్నీ వేలోనే దాన్ని తీసుకొని దాన్ని అరిచి కేకలు పెట్టి చేయకుండా ఒక సింపుల్ ఇదిలోనే తీసుకొని నా లొకేషన్ని చాలా ఎంజాయ్ మూమెంట్తోనే ఉంచుతాను అనమాట. ఆ ఇదిలో నాకు మ్యాక్సిమం ఫన్నీ థింగ్స్ చాలా ఉన్నాయి. దాంట్లో హైలైట్ ఫన్నీ థింగ్ చెప్తా. ఇప్పుడు సాషాకు గుర్తుందో లేదో బట్ ఒకటి చెప్తాను. ఇందులో పర్టిక్యులర్గా ఒక అండర్ వాటర్ ఎపిసోడ్ ఉంది. అండర్ వాటర్ ఎపిసోడ్లో తను వాటర్ లోపలికి వెళ్ళి కొంచెం పెర్ఫార్మెన్స్ అవి ఇవి చేయాలి. అయితే నేను కొంచెం థియేటర్ ఆర్ట్స్ నుంచి వచ్చా కాబట్టి ప్రతిదీ ఇందులో చాలా మందికి నేను యాక్టింగ్ చేసి చూపించేవాడిని ఇలా చేయాలని. సో ఈవెన్ దో అండర్ వాటర్ కూడా మళ్ళీ అడుగున వెళ్ళిన తర్వాత వాటర్లో పెర్ఫార్మెన్స్ కాబట్టి తనకు కన్ఫ్యూజన్ కాబట్టి నేను మానిటర్లో చూడని నేను అండర్ వాటర్లోకి వెళ్ళి నేను చేసి చూపించి నువ్వు ఇలా చేయాలంటే ఓకే అన్నది. తర్వాత నేను ముందే చెప్పాను అనమాట, లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు ఏం చేయాలో చేసేసి నువ్వు ఎప్పుడైతే తను బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అవుతా ఆటోమేటిక్గా నువ్వు పైకి వచ్చేసేయంటే ఓకే అన్నది. అన్న తర్వాత నేను యాక్షన్ చెప్పగానే నీళ్ళలోకి వెళ్ళింది, పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది, నాకు మానిటర్లో కనబడుతుంది. అది అయిపోయిన తర్వాత కొద్దిసేపు తర్వాత లేచి చాలా సీరియస్గా ఏంటి సార్ కట్ చెప్పరు అంటుంది. అంటే నేను నవ్వి నీళ్ళలో ఉన్న నీకు నేను కట్టేలా చేస్తాను మొత్తం అందరూ యూనిట్ అంతా ఫుల్ నవ్వుకున్నా. తను వెంటనే రియలైజ్ అయ్యే కరెక్టే, ఆటోమేటిక్గా నీకు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అయినప్పుడు నేను కట్ చెప్పడం ఏముండదు, నువ్వు బయటకు వచ్చేసే మళ్ళీ ఇంకొక కట్ షాట్తో మనం మళ్ళీ దాన్ని నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే సరే అని వెళ్ళింది. కానీ తనకు ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ చేసే ఇదిలో మర్చిపోయి బయటకు వచ్చి సార్ నీళ్ళల్లో వండిపోయా మీరు కట్ చెప్తారని అంతే ఉన్నాను సార్ అంటే. అది గుర్తుండిపోయే ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్. అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే మాధవ్ గారు బేసిక్గా డైరెక్టర్ అంటే చాలా మంది జనాలకి ఒక థాట్ ఉంటుంది, స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు. ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ టాలీవుడ్, బాలీవుడ్లో కూడా సరిగా సీన్ రాకపోతే తిడతారు ఆర్ ఎల్స్ కొట్టే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారన్న టాక్ ఒకటి ఉంది. మీరు మాత్రం ఇట్లా ఒక లైక్ ఫ్రెండ్గా ఒక కామెడీ వేలో తీసుకెళ్తాను అంటున్నారు. ఎందుకు మీకు అలా అనిపించింది? అలా అన్ని సందర్భాల్లో సాధ్యమవుతుందా? ఏం లేదండి, నాకు సినిమా అంటే చాలా పిచ్చ. అలాంటి సినిమా అనే షూటింగ్ అంటే నాకు అది ఓ రకంగా పండగ లాంటిది అనమాట. ఎవరైనా పండగ రోజు సంతోషంగా సరదా గడపాలని అనుకుంటారు కానీ అరుస్తూ కోపాలతో ఉండాలనుకోరు. సో నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షూటింగ్ డేని ఒక పండగ వాతావరణం లాగా సరదాగా ఉంచాలనుకుంటా. ఆ పండగ వాతావరణం జరిగేటప్పుడు ఏవో చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరుగుతాయి. ఇప్పుడు నేనంటూ అక్కడ లొకేషన్లో అరవడం మొదలు పెడితే ఆర్టిస్టులు ఆటోమేటిక్గా
కొంచెం మూడ్ ఆఫ్ అవుతారు. ఈవెన్ ద టెక్నీషియన్స్ కూడా మూడ్ ఆఫ్ అవుతారు. సో వాళ్ళు మూడ్ ఆఫ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ డిస్టర్బ్గా ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే అరవడం వల్ల మంచి అవుట్పుట్ వస్తుందంటే విపరీతంగా అరుస్తారు అందరూ, కానీ అవుట్పుట్ మంచి రాకపోకుండా ఇంకా డిస్టర్బ్ అయితే ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్స్ అక్కడ సెట్లోనే ఒక డల్ మూడ్ వస్తుంది. మనుషుల మనం కామన్గా పొరపాట్లు చేస్తుంటాం. ఆ పొరపాటుని పక్క జరిపేసి మూవ్ ఆన్ అయిపోయి సరదాగా సెట్ని కొనసాగించాలి. సీరియస్ సిచ్యువేషన్లో కూడా నేను షార్ట్ ముందు వరకు కూడా ఫన్నే క్రియేట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే నేను తీసుకున్న ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా వెల్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఆర్టిస్టులు. అంటే మొత్తం సెట్లో అంత గంభీరంగా ఉంటేనే ఆ సీరియస్ సీన్ వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆర్టిస్టులు ఎవరు లేరు, అందరు సూపర్ సీనియర్స్. బ్రహ్మానందం గారు, తనికెళ్ళ బాణి గారు, మహేష్ మంజరే గారు, మురళీ శర్మ గారు, వీళ్ళందరూ సింగిల్ టేక్ ఆర్టిస్టులు. ఎట్లాంటి సీన్ అయినా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లైనా చేస్తారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి తనికెళ్ళ బాణి గారితో నేను ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఎమోషనల్ సీన్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ ఒక సెకండ్ ముందు వరకు కూడా నేను ఆయన బాగా జోక్స్ వేసుకొని నవ్వుకున్నాం. తర్వాత నేను చెప్పిన ఎపిసోడ్ ఏంటంటే పర్టికులర్ ఈ డైలాగ్కి మీరు వితౌట్ గ్లిజరిన్ ఏడవాలండి అన్నాను. అంటే ఆయన ఓకే మాధవ్, నేను కొంచెం ఎమోషనల్ ప్రిపేర్ అవుతా, ఒక 5 seconds 10 seconds మొత్తం యూనిట్ని సైలెంట్గా ఉంటే చాలు అన్నాడు. నేను చెప్పాను యూనిట్ అంతా సైలెంట్గా ఉండని. నేను కెమెరా యాక్షన్ చెప్పా. నేను పర్టికులర్గా ఆ ఆపోజిట్ పర్సన్తో ఒక డైలాగ్ అనిపించిన తర్వాత యాక్షన్ అనగానే వితౌట్ గ్లిజరిన్ తనికెళ్ళ బండి గారు ధన్మని కళ్ళమని నీళ్ళు పెట్టుకున్నారనమాట. వెంటనే యూనిట్ మొత్తం క్లాప్స్ అనమాట ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్కి. సో అంత గొప్ప ఆర్టిస్టులు ఉన్నప్పుడు నేను ఆ మొత్తం ఎపిసోడ్ అంతా సీరియస్గా ఉంచుతూ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఈవెన్ దో షాషా ఆల్సో నేను జస్ట్ బిఫోర్ షాట్ కూడా నేను కామెడీ చేసేవాడిని, సరదాగా ఉండేవాడిని. బట్ పర్టికులర్ డైలాగ్ టైంకి నేను షాషా ఇది వెరీ ఎమోషనల్ డైలాగ్, నువ్వు వెంటనే మార్పంటే ఇమ్మీడియట్గా తను ఎమోషనల్గా టర్న్ అయ్యేది. నాకు నా పర్టికులర్ పెర్ఫార్మెన్స్కు 100% రావాలంటే తను 200 పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేసింది. రియలీ శేష గారు అండ్ మాధవ్ గారు, తెలుగు ఆడియన్స్కి ఎస్పెషల్లీ హావభావాలు అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎమోషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్, డైలాగ్స్ కూడా కాదు. సో నేను మీకు ఒక టాస్క్, మీరు 100 కాదు 200% అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చాను అని చెప్పి అంటున్నారు. తను న్యాయం చేసినందుకు కూడా అంటున్నారు. కాబట్టి నవరసాలు మీరు చెప్పాలి, ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు నాకు సంబంధించి నేను డైరెక్షన్ గురించి అడిగితే నేను ధన్మని రెడీ అని అంట. ఇప్పుడు తనకు సంబంధించిన దానికి నేను ప్రెజర్ చేయలేను. దట్ ఈస్ హర్ చాయిస్. ఫస్ట్ ఇప్పుడు నవరసాలు అంటే నేను 9 గుర్తు తెచ్చుకోవడం ప్రాబ్లం కాబట్టి నేను ఈ క్వశ్చన్ అలా వేసుకెళ్ళిపోయాను. ఓకే ఓకే. అండ్ శేష గారు రాధేశ్యామ్ మూవీ, గోల్డ్ ఫిష్ మూవీ, ఇప్పుడు 3rd మూవీ తెలుగులో. సో కంటిన్యూస్ గా చేస్తారా, మళ్ళీ గ్యాప్ తీసుకుంటారా? Will I continue or will I give a gap? Yeah. I don't know. Now it all depends on whether the films are good or not, because as an artist I think I care a lot about how people are treated on set, whether the people are good, directors treating everybody well or not. I get very upset if people aren't treated well. So it depends now on the kind of people that approach me and all of that. And ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు యాడ్స్ చేస్తున్నారా? Like, do I do ads? How many ads? I'm sick of doing ads. One more ad and I'll hide somewhere. Recently popular ad. One. Recent popular? No, I haven't done any ads recently. Recently? No, I did ads for 8 years. I did ad only. I got sick of ads. My nature is I get bored. Karke I get bored. So that's why I'm a very creative person. So I like constantly doing new things, different things. So yeah. And Telugu movies chustara meeru? I like Telugu movies a lot. Chustara means? Yes. Watch. You can see. I like. You can watch. Mallesham is one Telugu film which I really liked. Mallesham is a film which was made by Mahesh Gangimalla sir, my acting coach. It's about a Padma Bhushan award winner in rural Telangana, who basically his mother's arm would hurt while weaving, so he made a machine for his mother. It's a very, very beautiful film, and when I saw that film, I was very, very happy. It's world class again. You were inspired from that movie? Absolutely, Mallesham. Very beautiful. And recent film. movies Telugu, like Pushpa. Pushpa, oh yeah. Pushpa. Bahubali.
So Pushpa is a very good film. I liked Pushpa. And I think second part is little bit very overwhelming, but the first part was very, very good. First one was ఒక్క డైలాగ్ రీసెంట్ గా చూసినటువంటి తెలుగు What మూవీస్ లో dialogue? This is the ఇన్ only తెలుగు మీరు అందించకండి. సారీ, తెలుగులో మాట్లాడిపిద్దామని ట్రై చేస్తున్నాం. ట్రై చేయండి. What am I trying to say in Telugu? పుష్ప 2. To dialogue? Yeah. Sir, give me some dialogue. No. No. Achha, I'm supposed to say on my own. సరే సరే చెప్పండి. I don't know any dialogue from Pushpa 2. The only thing I know Pushpa from ante- Pushpa 2 is this. What is that thing where he confronts the Japanese ఫ్లవర్ people? అనుకున్నావా? Pushpa ante ఫ్లవర్ అనుకున్నావా? flower అంటున్నావా? Pushpa ante flower అనుకుంటేవా? Wildfire. తగ్గేదేలే. Thank ఈ you. సెట్ లో కూడా ఇలాగే ఉంటదండి Yeah, yeah, yeah. Very సాషా గారు jovial. అసలు Very jovial. Very jovial. Very jovial. I have to control my jovial, otherwise in jovial lots ఎప్పుడైనా మీరు of other కోపంలో jovial things will ఉండడం happen also. ఫీల్ అవ్వడం ఇలాంటి ఏమైనా ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉందా? తను కోపంలోకి వెళ్ళింది, బట్ నేను దాన్ని ఎప్పుడు కూల్ చేస్తాను. తను లిటిల్ బిట్ అప్పుడప్పుడు, ఎందుకంటే తను అప్సైడ్ డౌన్ అంటే తలకిందులుగా వేలాడే ఇదిలో ఒక్కోసారి కొంచెం తను ఇబ్బంది పడింది. బట్ మేము చాలా కేర్ తీసుకున్నాం, దాని తగ్గట్టు ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నాం. తను ఏ రోజు కూడా స్ట్రగుల్ అవ్వకుండా ఎవ్రీథింగ్ చాలా జాగ్రత్తగా చేశాం. కాకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఆర్టిస్టులకు కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు అనిపిస్తాయి. బట్ దాన్ని నేను తను కూల్ చేస్తూ ఎందుకంటే ఇదే స్క్రిప్ట్ను కొంచెం పెద్ద కంపెనీల్లో వాళ్ళు పెద్ద హీరోయిన్స్తో ప్లాన్ చేశారు. బట్ వాళ్ళంతా తలకిందులుగా వేలాడితే హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయని అదని ఇదని చెప్పి స్క్రిప్ట్ చేయడానికి ముందుకు రాలేదు, డేర్ చేయలేదు వాళ్ళు. సో తను ఆ డేర్ చేసింది, దానికోసం శీర్షాసనం ప్రాక్టీస్ చేసింది. దాంతోపాటు ఈ సినిమా కోసం మార్షల్ ఆర్ట్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంది, నేర్చుకుంది, ఫైట్స్ కోసం మార్షల్ ఆర్ట్స్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంది. ఎవ్రీథింగ్ సినిమా కోసం ఎంత ఎఫర్ట్ ఇవ్వాలో అంత ఎఫర్ట్ ఇచ్చింది. అండ్ సార్ మీరు నెక్స్ట్ మూవీ ఎవరితో చేయాలి అనుకుంటున్నారు? లైక్ ఇప్పుడున్నటువంటి ఫేమస్ హీరోస్లో కావచ్చు, హీరోయిన్స్లో కావచ్చు, అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మోస్ట్లీ అందరికీ ఇష్టమైనటువంటి యాక్టర్. మీకు ఇష్టమైన యాక్టర్ ఎవరు హీరోస్లో? నేను పర్టికులర్గా ఈ హీరోల ఫ్యాన్ లాగా ఉండనండి. నేను ఫస్ట్ నుంచి ఎందుకో నేను డైరెక్టర్స్ ఫ్యాన్ని. నాకు ఈ హీరోకి ఫ్యాన్ లాగా ఉండాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఓ రకంగా నన్ను చాలామంది నీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరంటే వెంటనే కోట శ్రీనివాసరావు అని చెప్తాను. యా, ఎందుకంటే అందరూ మామూలుగా మీకు ఏ పెద్ద హీరోయిన్ తీసుకోండి, చూస్తుంటే మీకు ఆ హీరోనే కనపడతాడు. వాళ్ళు వేరే డిఫరెంట్ పాత్ర ఏదైనా చేస్తున్నా కూడా మ్యాక్సిమం మళ్ళీ వాళ్ళే కనబడుతుంటారు. ఒక కోట గారు మాత్రం తను విలన్గా చేస్తే విలన్గా, తండ్రిగా చేస్తే తండ్రిగా, కమెడియన్ చేస్తే కమెడియన్గా కనపడే వన్ అండ్ ఓన్లీ వెర్సటైల్ ఆర్టిస్ట్ లాగా నాకు అనిపిస్తాడు. తర్వాత మన భరణి గారు కూడా అంతే, చాలా డిఫరెంట్ గా తను ఏ పాత్ర చేస్తుంటే ఆ పాత్ర కామెడీ వేలో చూడొచ్చు, నీట్ గా చేస్తుంటే మనకు భయం వేస్తుంటది వాళ్ళని చూస్తే, కామెడీ చేస్తుంటే నవ్వొస్తుంటది, కన్నింగ్ గా చేస్తుంటే అరే కన్నింగ్ అనిపిస్తుంటది, ఒక తండ్రిలాగా చేస్తుంటే నిజంగా ఇతను మంచి తండ్రి అనిపిస్తుంటది. ఇలా వీళ్ళు చేస్తుంటారు. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అసలు ఇలా పెద్ద హీరోలకు ఫ్యాన్ లాగా ఉండడం అనేది ఎందుకో నచ్చదని కాదు, అది ఆటోమేటిక్ గా లేదు, ఆ ఫీల్ అనేది రాలేదు. కాకపోతే నేను ఇప్పుడు మనకున్న అందరు హీరోలని ఇష్టపడతాను. ఎందుకంటే అందరూ ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కో స్టైల్ ఉంది. పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఒక స్టైల్, మహేష్ బాబు గారి స్టైల్, ప్రభాస్ కో స్టైల్, అల్లు అర్జున్ కో స్టైల్, ఇలా జూనియర్ ఎన్టీఆర్కు ఎవ్రీబడి ఒక్కొక్కళ్ళ యూనిక్ స్టైల్ ఉంది. ఎవ్వరూ తక్కువ వాళ్ళు కాదు, అందరూ ద బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తారు. ఆటోమేటిక్గా నాకు అందరితో చేయాలని ఉంది. పర్టికులర్ అంటే మాత్రం అనిపించదు. యా పర్టికులర్గా ఈ హీరో అని ఏం లేదండి, అందరితో చేయాలని ఉంది. సూపర్. అండ్ సాషా, యు నో పవన్ కళ్యాణ్? Yes, I do know Pawan Kalyan. Yes. Now this is going to be embarrassing. This is like a test. Don't test me. మీకు నచ్చిన ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ? Allu Arjun is currently hot favorite because he is wearing after seeing Pushpa. Yeah. And rocking it. Yeah. And heroines? I like all the heroines. Sai Pallavi I think is most organic and very very genuine and good actor. Any special reason? I like how natural she is. Chala natural. It's very good. And చూసారా మీరు సాయి పల్లవి మూవీస్ రీసెంట్గా తెలుగు?
No, I haven't seen, and recently I've been working on my own things, so I haven't been seeing a lot of films. Everybody is going to ask me this, and I'm very embarrassed. Don't kill me. But no, I haven't seen it. I think I saw one film quite long ago. That was good film. That was a very good film. I think in which she's sister getting married. One of those things. One of those films. But that was a very, very good film. I like her acting. She's very talented. So you lead a powerful character and also lady-oriented movie actually. So how do you feel as an actress? As an actress, I feel it's a privilege, and I think that very importantly, women should be known for their brain also. So I think it's very important that we promote such films. The film is very topical. It's based on journalism, and it promotes good journalism. And like I said, it is a very sensitive issue right now in the country. And good Sasha journalism. garu, what about opinion on journalism? Your personal opinion? Journalism is the only means that we currently have to change the world. So anybody who wants to bring about any change, journalism is the best way to do it. And I think this film is a tribute to all journalists across the world who have lost their lives trying to protect the truth, and it is a tribute to them. యా నైస్. అండ్ మాధవ్ గారు, నేను ఎక్కడున్నా అనే క్వశ్చన్ మార్క్ తోటి ఒక సస్పెన్స్ అదైతే థ్రిల్లర్ అనుకోండి, ఆ మ్యూజిక్ చూస్తే నాకైతే అలాగే అనిపిస్తుంది. సో ఒక మంచి జర్నలిజం మీద మూవీ రాబోతుంది. ఈ మూవీని మేము ఎందుకు చూడాలి అని చెప్పేసి ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత కానీ ముందు కానీ మన ఇంటర్వ్యూ చూసిన తర్వాత కానీ ప్రతి ఒక్క ఆడియన్లో క్రియేట్ అవుతుంది. మీరేం చెప్తారు ఫైనల్గా ఆడియన్స్కి? ఈ సినిమా కంప్లీట్గా ఎంటర్టైన్మెంట్ వేలో ఉంటుందండి. మెసేజ్ అనేది జస్ట్ ఇన్నర్ వేలో ఉంటుంది, కానీ మీకు జనరల్గా థ్రిల్లర్స్ అంటే ఇష్టం ఉండే వాళ్ళకి మాత్రం ఇది హ్యాపీగా ఒక మంచి థ్రిల్లర్ చూసాం అనేది ఈ సినిమాతో చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత పర్టికులర్గా థ్రిల్లర్స్లో కూడా సర్వైవల్ థ్రిల్లర్స్, అంటే ఈ అమ్మాయి అలా అప్సైడ్ డౌన్లో తలకిందులుగా వేలాడిన అమ్మాయి అక్కడ నుంచి తప్పించుకుందా లేదా అనేది క్లైమాక్స్లో మేము రివీల్ చేస్తున్నాం. అది చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది. మీకు లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోయే విజువల్స్ ఉంటాయి ఇందులో. ఈ పర్టికులర్గా తలకిందులుగా వేలాడడం అనే విజువల్స్ మీకు జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే మెమరీస్ లాగా ఉంటాయి. తర్వాత పర్టికులర్గా ట్విస్టులు, ఈ సినిమాలో ట్విస్టుల గురించి కూడా మీరు సినిమా చూసిన తర్వాత డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే జర్నలిజం, అసలు జర్నలిజం బాగా ఉంటే సొసైటీ ఎంత బాగుంటుంది అనేది కూడా మేము చూపించాం. సో కేవలం ఈ థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్సే కాదు, బ్రహ్మానందం గారు, పోసాని గారు లాంటి వాళ్ళతో చిన్న ఫన్ కూడా ఉంటుంది. తర్వాత మంచి ఎంజాయ్ చేసే సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది. శేఖర్ చంద్ర గారు మ్యూజిక్ చేశారు, ద బెస్ట్ సాంగ్ ఇచ్చారు శేఖర్ చంద్ర గారు. దానికి నాటు నాటుతో నేషనల్ అవార్డు, ఆస్కార్ రేంజ్లో వెళ్ళిన ప్రేమ్ రక్షిత్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ చేయడం వల్ల అది కూడా బ్యూటిఫుల్ విజువల్స్ తోటి, రష్యన్ బెల్లీ డాన్సర్స్ ఉండడం వల్ల, రకరకాల మంచి మంచి ఎలిమెంట్స్ ఉండడం వల్ల ఆ సాంగ్ కూడా మిమ్మల్ని మంచి ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది. తర్వాత జైపాల్ రెడ్డి అనే ఒక మంచి కెమెరామెన్ ఈ సినిమాకు చాలా అంటే చాలా ప్లస్ అయ్యాడు. అతని ఫోటోగ్రఫీ కూడా మిమ్మల్ని చూస్తున్నంతసేపు కథలోనే ఉండిపోయేలాగా చేస్తుంది. షూర్ అండి, తప్పకుండా మంచి రెస్పాన్స్ రావాలి. హిట్ టాక్ వచ్చాక మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడే. And check out the film 28th February. Everybody go, all the kids, Gen Zs, please go watch the film. Sure, all the best to you, this movie and also future films. Thank you. మీకు కూడా అండి ఆల్ ది బెస్ట్. రేపు రిలీజ్ కాబోతున్నటువంటి మూవీ అనేది లేడీ ఓరియంటెడ్ కాకుండా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద, ఎస్పెషల్లీ జర్నలిజం మీద, కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ హ్యాపీగా థియేటర్లోకి వెళ్ళి చూడండి. ఒక మోటివేషన్ అనేది మనం పొందొచ్చు. అండ్ ఖచ్చితంగా ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ రావాలని 10TV తరపున కోరుకుంటున్నాం. అండ్ మిమో గారు, మీరు మిస్ అయిపోయారు, మీకు కూడా ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హార్ట్లీ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఇండస్ట్రీ అండ్ ఫ్యూచర్ ఫిలిమ్స్ ఆల్సో. మళ్ళీ ఒకసారి ఈ మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక రేపు హిట్ టాక్ వచ్చిందన్న మాటతోటి మళ్ళీ ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం. సో థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదా, ఇది స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ. మరొక ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు కీప్ వాచింగ్ 10TV.